لا أستطيع أن أحضر قبل ساعة 9 لأن درسنا تأخر، فمعذرة. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على والمباح ما لا يثاب على والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والظاهر والمؤول والأفعال. بسم الله. والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. هذه ورقات تشتمل على معرفة من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر، والعلم والنظر والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وفعل أو اسم وفعل أو اسم وفعل أو اسم وفعل. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وأما أقسام الكلام اسمان أو اسم وفعل. فأما أقسام الكلام ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف 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 أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم 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 وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. 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 فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن وجه 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 آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى حقيقة ونظر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى نهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فأما أقسام الكلام يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Selepas kita selesai melihat mukaddimah yang panjang lebar yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini yang kesemuanya berputar berkenaan dengan usul dan juga kalimah al-fiqh. Dan akhirnya Imam Haramain pada pertemuan yang lepas kita mempelajari kalam beliau pada ta'rif usulul fiqh dan telah kita datangkan fihris. Kita telah datangkan apakah dia tajuk-tajuk utama di dalam kitab Al-Waraqat, yang mana tajuk-tajuk itu merupakan tajuk-tajuk besar di dalam ilmu usul fiqh. Jadi dalam kenyataan itu disebut wa min abwabi usul fiqhi aqsamul kalam. Maka hari ini kita akan masuk kepada aqsamul kalam.
Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam. Kenapa kita bincang tentang al-kalam? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya datang kepada kita dalam bentuk kalam. Al-Quran datang dalam bentuk kalam. Hadis Nabi SAW datang dalam bentuk kalam. Maka kerana itu penting untuk kita mengetahui apakah dia al-kalam dan bahagian-bahagian al-kalam. Secara khususnya al-kalam ini pembahagian besarnya adalah bicara tentang apakah dia al-amr, apakah dia an-nahy, serta perkara-perkara yang berkaitan. Dan kita juga akan bincang tentang al-haqiqah dan juga al-majaz. Ini poin besar di dalam pembahagian al-kalam. Fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Itu pembahagian dari segi bahasa, dari segi ilmu bahasa Arab. Satu kalam itu, satu kalam lafzun mufidun bil wad'i itu, bilakah dia dianggap sebagai kalam, sekurang-kurangnya berapa kalimah, itu perbahasan dari segi bahasa. Juga disebut dalam kitab Al-Waraqat. Sebab walaupun perkara ini tidak berkaitan dengan ilmu usul fiqh, tetapi ianya berkaitan dari sudut apakah yang dianggap sebagai al-kalam. Sebab al-amru wan nahyu tu kalam, al-haqiqah dan juga al-majaz tu dalam bentuk kalam. Kalau tidak jadi kalam, tidak sempurna ia sebagai kalam, maka tak wujud perkara ni. Tak akan wujud apakah dia al-amru, apa dia an-nahyu, apa dia al-haqiqah, apa dia majaz. Tak akan bincang. Maka dari sudut itulah didatangkan perbahasan tentang aqsamul kalam. Cuma kalau kita buka dalam kitab-kitab bahasa, kitab-kitab lughah, akan dibincangkan al-kalam aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, bagian-bagian. Tajuk yang kita akan ambil berat ni tentang al-amru wan nahyu akan didatangkan selepas ini. Begitu juga dengan al-khabar. Khabar berkaitan dengan bagaimana satu khabar itu dianggap sebagai khabar. Bilakah sabdaan Nabi itu, bagaimana cara sampai kepada kita, itu juga dibincangkan dalam tajuk usul fiqh. Tapi akan dibincangkan di belakang-belakang nanti. Cuma dalam tajuk aqsamul kalam ini, yang akan kita perincikan secara lumatnya adalah tentang al-haqiqah dan juga al-majaz. Okey, kita masuk satu. Qala Sayyidina Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi syaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. Okey. Adapun tentang tajuk pertama dalam ilmu usul fiqh, iaitu aqsamul kalam, yang dalam kitab usul fiqh Waraqat kita ni, tajuk usul fiqh yang mula-mula didatangkan adalah aqsamul kalam. Wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam. Jadi aqsamul kalam pembahagian kepada al-kalam. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Kalamuna lafzun mufidun, kalamuna lafzun lupa pula. Kalamuna lafzun mufidun, astaghfirullahalazim, saya terlupa. Kalamuna macam mana? Kalamuna lafzun murakkabun, kalamuna lafzun mufidun fastaqim kastaqim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa fi'lun wa harfun. Kalamuna lafzun, la ilaha illallah, macam dia terlupa, lama tak ulang tu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Khalas. Al-kalam huwa al-lafzul murakkab al-mufid bil wad'i. Apa dia al-kalam? Apabila ianya satu adalah lafaz yang disusun, bukan satu lafaz tetapi lafaz yang disusun, al-murakkab al-mufid. Dalam masa sama, bila disusun dia memberikan faedah. Maknanya kalau kita dengar ucapan tu selesai, orang yang bercakap pun dah tak perlu nak tambah benda baru, kita yang dengar pun faham ucapan tersebut. Bil wad'i, iaitu dari sudut ilmu bahasa Arab.
Sebab kadang-kadang satu ucapan tu mungkin dalam bahasa lain dah sempurna, tapi dalam bahasa Arab tidak dianggap lagi sebagai sempurna. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi dari segi aqsamul kalam, maksudnya kalau saya kata haza, lepas tu saya senyap, itu tak dianggap sebagai al-kalam, kerana dia tidak memberikan faedah. Dia ada mubtada', tapi ainal khabar, maka dia tidak murakkab, bahkan dia tidak mufid. Dari segi bahasa Arab dia tidak mufid, bahkan dalam bahasa Melayu kita juga tidak mufid, tidak dianggap sebagai berfaedah. Jadi sekurang-kurang kalam, apabila kita tahu kalam itu adalah mesti sekurang-kurangnya dua. Sebab kalau satu tak dianggap sebagai murakkab. Murakkab ni maknanya dia disusun, digabung. Bukan satu kalimah, tapi dua kalimah atau tiga kalimah didatangkan dalam jumlah, digabungkan sekali. Jadi aqsamul kalam, terus kita faham apabila ucapan itu tak akan sempurna, melainkan mesti dua sekurang-kurangnya, atau tiga atau empat. Maka sekurang-kurang kalam adalah mesti dua. Habis kum itu dianggap sebagai kalam yang sempurna, tapi di situ ada takdir. Kum anta. Jadi dia ada takdir dia, dia ada takdir dia. Tapi kalau kita pecahkan takdir itu, dia akan jadi dua juga. Tidak akan ada satu kalimah yang tiba-tiba dia adalah menjadi kalam. Okey? Sebab tu Imam Al-Haramain sebut sini, fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ismani. Sekurang-kurang sesuatu yang al-kalam terangkum, al-kalam tercipta, al-kalam digabung jalinkan daripada perkara tersebut, sekurang-kurangnya mesti ismani. Bila kita ada satu isim tambah dengan satu isim, dia boleh menjadi kalam mufid, dia boleh menjadi al-kalam. Tak puas hati betul boleh terlupa tadi mata alfiyah. Astagfirullahalazim. Kena ulang balik lah Nak ulang mata warakat dengan Minhajul Talibin, tak ulang matan alfiyah. Hafal dah sikit alfiyah depan-depan tu tapi teruk sangat tu. La haula wala quwwata illa billah. Okey, sekurang-kurang kalam mestilah terangkum daripada isman. Kadang-kadang kita datangkan dua ism, tetapi tidak juga dianggap kalam. Sebab apa? Sebab dia tidak sempurna. Contoh saya kata ni, al-kalamul mufidu, dua kan? Al-kalam al-mufid. Taib, mawa al-kalamul mufid. Taib, yani taib, tafadhal istamir fi kalam. Tak sempurna lagi walaupun sudah ada dua kalam, sebab dia tidak mubtada', dia tidak khabar. Melainkan kalau saya buat al-kalam al-mufid, ketika itu saya menukar daripada mausuf sifat jadi mubtada' juga khabar. Jadi sekurang-kurang satu ucapan itu dia akan dianggap sebagai al-kalam. Maksudnya dia adalah kalam yang sempurna, sekurang-kurangnya mubtada' khabar, fi'lun fa'il. Sekurang-kurangnya mesti dua ism. Kita belajar dalam bahasa Arab, di sana ada ismun, dia ada fi'lun, dia ada harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Jadi sekurang-kurang al-kalam terbina daripada dua ism. Contoh, kalau satu orang kata Muhammadun Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad adalah Rasul, jadi itu dianggap sebagai kalam. Sebab apa? Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai mubtada', manakala Rasul adalah khabar. Jadi apabila berlaku mubtada' dan juga khabar, dia terangkum pula dengan dua ism, maka itu sekurang-kurang ism, sekurang-kurang kalam. Maafkan saya, sekurang-kurang kalam. Okey, itu kalau isman. Ada lagi tak? Ada. Awismun wa fi'lun.
ataupun satu ism, satu fi'l. Awismun wa fi'lun. Ja'a Muhammadun alaihi salatu wassalam. Contoh, Ja'a Muhammad. Maka ja adalah fi'lu madin, manakala Muhammad alaihi salatu wassalam adalah fa'il. Jadi ada satu fi'lun, ada satu ismun. Sebab fa'il mesti ism. Okey. Atau kalau saya terbalikkan, Muhammadun ja'a juga dianggap sebagai jumlah yang mufid. Cuma takdir jadi panjang sikit lah. Kalau tadi jumlah fi'liyah, sekarang sudah jadi jumlah ismiyah. Jadi Muhammad SAW jadi mubtada', manakala ja'a itu fi'lun wa fa'il, apa semua, takdir apa semua, wa huwa fi mahalli khabar li Muhammadun. Jadi dia ada takdir yang pelbagai. Tapi kalau dipandang secara zahir, dia juga terangkum daripada ismun wa fi'lun, dan jumlah itu sempurna. Tak semestinya bila ada ismun, kalau ismun dan fi'lun, dia akan sempurna. Secara ni dia bila berlaku je ismun dan fi'lun, insya-Allah dia akan sempurna. Sebab ismun dia punya tu mesti dah fa'il, ataupun mubtada' dia adalah khabar. Macam mana ismun wa fi'lun dan tak sempurna jumlah itu? Kalau isman tak semestinya sempurna. Kalau isman tak semestinya sempurna. Contoh yang saya lihat, al-madrasatu tayyibah, itu masih lagi dalam ruang lingkup mubtada'. Itu masih dalam ruang lingkup mubtada'. Al-madrasah jadi mausuf, at-tayyibah jadi sifat dia, dan mausuf sifat kedua-duanya dalam jumlahnya itu adalah mubtada'. Mana khabarnya? Tak ada. Jadi dia tidak dianggap sebagai jumlah yang sempurna. Tapi kalau ismun dan fi'lun, dia akan jadi sempurna. Ada tak satu contoh ismun campur fi'lun tapi tak sempurna, dia tidak dianggap sebagai kalam? Ada tak? Muhammadun ra'a, sempurna. Muhammadun daraba Muhammadun, sempurna. Walaupun tak ada maf'ulun bih, tapi jumlah itu sudah dianggap sempurna. Ada tak? Tak, saya tak jumpa lah. Setakat yang fikir-fikir ni tak nampak lagi. Tapi kalau isman, kadang-kadang dia boleh jadi sempurna, kadang-kadang tak jadi sempurna lagi. Tapi kalau ismun wa fi'lun, sama ada ismun dulu baru fi'l atau fi'lun dulu baru ism, dia akan jadi sempurna ucapan tu. Kalau siapa-siapa jumpa contoh ismun dan fi'lun yang tak sempurna, boleh beritahu. Kok-kok lah ada tapi tak sempurna, beritahu. Au fi'lun wa harfun. Atau kadang-kadang al-kalam juga menjadi sempurna apabila ada ismun, ada fi'lun dan ada harfun. Macam mana tu fi'lun wa harfun. Contoh kalau saya kata, orang tanya saya, hal ja'a syaikh? Hal ja'a syaikhu? Soalan lah. Hal harfun, ja'a fi'lun, asy-syaikh ismun. Tiga-tiga sekali dia ada isim, dia ada fi'lun, dia ada harf. Lalu saya jawab, ma ja'a, ma ja'a, ma ja'a. Ma harfun naf, ja' adalah fi'lun. Jadi secara zahirnya jumlah sudah terbentuk, al-kalam sudah terbentuk hanya dengan fi'lun wa harfun. Walaupun orang nahu dia akan kata, sebenarnya bukan dua, sebenarnya ada tiga. Iaitu ja'a itu dia ada pula fa'il dia. Dia ada isim pula di situ, iaitu dhamir mustatir taqdiruhu kaza wa kaza wa kaza. Tetapi secara zahirnya dia hanya ada dua. Cuma secara hakikatnya, secara batininya dia akan ada lebih berdua.
Yang dibincangkan sekarang min haisu zuhur, la min haisu taqdir. Yang dibincangkan sekarang min haisu zuhur, la min haisu taqdir. Jadi secara zahir yang kita nampak kalimah itu terbentuk hanya ada harfun dan ada fi'lun. Au fi'lun wa harfun. Ma jaa. Ma jaa. Ma harfun nafi. Manakala jaa adalah fi'lul mudhari'. Fi'lun mudhari'. Jadi ketika itu jadilah satu harf dan satu fi'lun, dan jumlah itu adalah jumlah yang sempurna, lalu dinamakan sebagai al-kalam. Kalau orang timbulkan soalan, itu kalau fi'lun wa harf, contoh yang datang tadi harfun wa fi'lun, betul tak? Ma ja, bukan ja'a ma, betul tak? Bukan ja'a ma. Imam Muharrami sebut au fi'lun wa harfun, fi'il dan harf. Sedangkan contoh pula didatangkan harf dahulu sebelum fi'il. Jadi sepatutnya kena sebut au harfun wa fi'lun. Salah kalau kita sebut au fi'lun wa harfun, sebab tak ada lagi contoh datang fi'il ja'a, lepas tu ma, ja'a ma. Itu tak panggil kalam, itu kalam orang gila kan. Apa tu ja'a ma? Ja'a kan, orang tak faham terus. Tapi kalau ma ja'a, orang faham. Ma ja'a, la ja'a, ma ja'a, ma zahab, ma qara. Ma dengan masuk harfun naf. Ataupun kita kata hal qam, adakah dia berdiri? Maka hal itu adalah harfus istifham. Manakala qam adalah fi'lun madhi, maka dia juga dianggap sebagai harfun wa fi'lun. Tetapi Imam Muhammad sebut au fi'lun wa harfun. Maka adakah contoh bagi ma qama itu bercanggah dengan ucapan Imam Haramain au fi'lun wa harfun? Canggah atau tidak? Kalau saya sebut tadi au fi'lun wa harfun, contohnya ma qama atau hal qama. Kalau orang bertikai, Imam Ramil sebut fi'lun dulu baru harfun, maknanya fi'lun kena datang dulu baru harf. Kalau orang faham begitu, macam mana kita nak jawab balik? Ada siapa yang ada idea? Idea tengah malam? Ustaz Muslim ada idea? Okey, siapa ada idea? Ma ja'a. Ma itu harf, ja'a adalah fi'lun. Imam Ramil sebut au fi'lun wa harfun. Sedangkan takat kita jumpa adalah mesti harfun datang dulu barulah fi'lun. Kalau orang petikai lah, maknanya salah contoh tu. Dan Imam Ramil sepatutnya kena sebut au harfun wa fi'lun, baru kena balik. Macam mana kita nak jawab balik? Betul ke semua tak tahu ni? Ke semua tawaduk ni? So saya jadi muskil pula rasanya tawaduk belaka ni malah nak jawab. Benda macam tu pun tak tahu kan. Kita orang sekolah rendah dah tahu kan. Daripada ibtidai dah tahu lah. Macam mana? Okeylah, saya zahirkanlah apa yang sahabat-sahabat tahu tadi cuma tak nak beritahu al-atfu li mutlaqi al-waw li mutlaqil jam'i. Al-waw li mutlaqil jam'i. Dalam bahasa Arab, kalimah waw bukan bermaksud mana dulu mana kemudian, tapi kalimah waw adalah mutlaqul jam'i. Jadi waw itu bukan untuk menunjukkan bahawa harfun datang dulu baru fi'lun, atau fi'lun datang dulu baru harf. Yang penting kedua-duanya ada, digabungkan sekali.
Sebab tu Imam Haramain sebut au fi'lun wa harfun. Imam Haramain tak sebut au fi'lun fa harfun ataupun thumma harfun. Kalau thumma ataupun fa, maka ketika itu tahulah kita yang disebut dahulu datang dulu, yang disebut kemudian datang kemudian. Ja'a rajulun fa zaidun, contoh. Datang satu orang lelaki, kemudian barulah datang Zaid, dan cepat tu datang. Kalau thumma datang lewat sikit, tak segera Tapi kalau waw, ja'a fulanun wa zaidun mungkin datang sekali, mungkin Zaid datang dulu baru si lelaki tadi, mungkin lelaki tu datang dulu baru Zaid. Tak dapat dipastikan mana datang dulu, mana datang kemudian, ataupun datang serentak. Sebab waw peranannya hanya untuk menggabungkan semata-mata, limutlaqil jam'i. Au fi'lun wa harfun. Atau contoh yang seterusnya, bagi sekurang-kurang al-kalam adalah awismun wa harfun. Isim dan juga harf. Ada satu ism, ada satu harf, digabungkan kedua-duanya membentuk satu kalam. Contoh dia apa? Ya Zaid, ya Zaid, ya harfun nida, harf. Kita kata isim, harfun nida. Jadi ya itu adalah harf, manakala Zaid adalah ism. Jadi terbentuklah satu ism, satu ism, satu harf. Contoh lagi, wallahi. Wallahi itu adalah satu jumlah yang mufidah, sebab bermaksud uqsim billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah itu maksud dia saya bersumpah dengan nama Allah. Jadi waw itu harful qasam, manakala lafzul jalalah a'zamul asma'. Jadi ketika itu berlakulah gabungan di antara ismun dengan harfun. Jadi ya Zaid, ya Zaid, wahai Zaid, maksud dia apa? Unadi Zaidan, saya panggil Zaid. Wahai Zaid, ta'al. Contoh, ya Zaid, wahai Zaid, saya panggil Zaid. Makna ya Zaid maksud dia unadi Zaidan. Cuma secara zahirnya orang itu boleh sebut ya Zaid, ya adalah harf, manakala Zaid adalah ismun. Jadi terbentuklah ucapan tadi daripada ism dan juga daripada harf. Jadi ini adalah sekurang-kurang kalam. Sebanyak-banyak kalam boleh buat sampai 5 muka surat pun boleh. Mubtada' dia muka surat pertama, khabar dia muka surat yang ke-10 boleh. Innar rajula allazi ra'aituhu ams wa ana uhibbuhu wa ana kaza wa ana kaza wa qad akaltu ma'ahu wa lamma ra'aituhu ana farhan jamilun. Maksud dia hazar rajul jamil. Hazar rajul itu mubtada' dia, khabar dia jamil. Tengah-tengah dia punya bunga-bunga dia, dia punya hiasan-hiasan dia. Boleh. Sebanyak-banyak kalam tak ada, sepanjang-panjang kalam tak ada huruf, kita boleh reka, kita boleh buat 100 muka surat, tapi orang tak nak baca lah buku tu, kan? Tu dia mubtada' tu, khabar dia muka surat yang ke-100. Tetapi sekurang-kurang kalam 2. Ada pun macam kum, walaupun dia adalah satu jumlah, dia itu adalah fi'lun mudhari', kum di sini fi'lu amrin, tetapi di situ ada takdirnya. Maka kalau satu kalimah tanpa takdir tak akan membentuk jumlah, tidak akan membentuk kalam. Tidak akan membentuk kalam. Sebab itu tidak ada istilah sekurang-kurang kalam. Contoh kalau orang tanya, hal ja'a syekh? Hadar. Hal ja'a syekh? Ja' satu je, tetapi dia ada takdir dia, ja'a asy-syekh. Jadi dia mesti 2 juga. Jadi tak ada istilah satu kalimah membentuk al-kalam. Walaupun zahirnya ada, tetapi yang dia mesti ada takdir. Berbeza dengan aqallul kalam. Aqsamul kalam di sini kadang-kadang tanpa takdir, dia telah membentuk dua kalimah, sudah membentuk al-kalam.
Okey, ini adalah dari sudut apakah itu al-kalam. Sekurang-kurangnya apa dia? Mari kita melihat pembahagian kalam. Sekarang ini kita lihat dari sudut lafaz. Min hais al-lafz, kita kata al-kalam yanqasim ila kalimatain fa aktsar. Al-kalam yanqasim ila kalimatain fa aktsar. Jadi fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam min haitsul lafz isman au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun au ismun wa harfun. Adakah akan berkait dengan ilmu usul fiqh di sini? Secara langsungnya tidak. Melainkan hanya sekiranya kita nak kata ucapan ini tidak berfaedah, lalu apabila dia tidak berfaedah, ucapan itu tak dipanggil sebagai al-kalam, maka tidak akan terlahirlah daripada ucapan itu al-haqiqah, al-majaz, tidak akan terhasil juga tentang khabar ataupun apa namanya amrun dan juga nahyun. Okey. Dan kalam Allah SWT dan kalam Nabi semuanya adalah mufid. Seseorang faqih beristimbat hukum, mereka akan istimbat daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka ayat Al-Quran dan juga hadis semuanya mufid. Jadi tajuk mula-mula ini dalam ilmu usul fiqh tidak zahir. Aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman, ini tidak zahir terus kepada ilmu usul fiqh, tapi dia ada berkait dengan bahasa. Tapi walaupun tidak berkaitan langsung dengan usul fiqh, tapi ia berkait. Kerana kita bincang tentang al-kalam, kita bincanglah segala perkara yang berkait dengan al-kalam, walaupun kita punya kehendaknya nak bincang tentang al-haqiqah dan juga al-majaz. Okey. Ada siapa nak tanya sebelum kita beralih kepada perbahasan seterusnya? Okey, kalau tak ada saya terus sambung. Qala rahimahullahu azza wa jal, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Dari sudut muradul mutakallim min kalamihi, kita boleh katakan di sini inqisamul kalam min haitsu iradatul kalam. Maknanya al-kalam yang qasim ini di sini ila ay min haitsu iradatu al-mutakallim min kalamihi. Kalau kita melihat satu ucapan itu dari sudut apakah yang diinginkan daripada ucapan itu oleh orang yang bercakap. Orang bercakap tu bila dia bercakap satu ucapan yang sempurna, dia nak bagi tahu tentang apa sebenarnya. Saya kata haza qalam azraq, ini pen biru. Adakah itu satu perintah? Adakah di satu larangan? Adakah di satu soalan? Atau dia nak bagi tahu, dia nak menceritakan tentang satu khabar. Khabar. Dia nak bagi tahu pen ni warna biru. Cuma kita kata alah macam kita orang tak tahu. Itu tambahan kita lah. Tetapi tujuan orang itu bercakap hadza qalamun azraq, dia bukan nak perintahkan, dia bukan nak larang, dia bukan nak tanya soalan, tetapi dia nak bagi tahu tentang maklumat pen ini. Jadi min haitsu muradul mutakallim min kalamihi qad yakunul kalam huwal amr wa qad yakunul kalam huwan nahy wa qad yakunul kalam huwal khabar wa qad yakunul kalam huwa al-istikhbar. Jadi sekarang kita melihat dari sudut iradatul mutakallim pula. Kalau tadi min haitsu tarkibul kalam, min haitsu tarkibul alfaz. Jadi kata Imam Al-Haramain, wal kalam yanqasim ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Dari sudut orang yang bercakap tu, bila dia datangkan satu ucapan yang sempurna, apa yang diinginkan daripada ucapan dia, maka terbahagilah al-kalam ketika itu kepada 4. Pertama, amr, perintah. Amrun ada 2 makna, perintah ataupun urusan. Haza amrun azim, dia bukan lagi masuk perintah,
Dia masuk urusan. Ini satu urusan, satu perkara yang besar. Amrun yang dimasukkan di sini adalah perintah. Wal kalam yanqasimu ila amrin. Bila satu orang kata izhab ila, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, izhab ila fir'aun innahu tagha. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Allah Musa pada ucapan izhab ila fir'aun, itu adalah adakah dia amrun ataupun nahyun atau khabar atau istikhbar? Dia adalah amr, perintah. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampau batas. Itu adalah khabar, beritahu, peristiwa, memberitahu, menceritakan. Jadi satu ucapan itu kadang-kadang dia adalah perintah. Izhab ila fir'aun, itu perintah. Wa nahyin. Wala taqul lahuma uff, jangan cakap uff. Uff ni maknanya, biasa kita orang Melayu kita terjemah macam itulah kan. Tapi sebenarnya uff ini lebih rendah berbanding dengan cakap Melayu kasar. Mak kata tolong pergi kedai man. Itu kasar tu. Tapi uff lebih lembut, iaitu apa? Pergi pasar mak, itu uff. Kalau ish, itu lagi apa ni mak? Itu lagi dahsyat lah kan. Maknanya uff pun dah diharamkan oleh syarak. Wala taqul lahuma uff, jangan sama sekali kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu uff. Iaitu kalau minta apa, tak ada istilah tak ada sebarang kalimah yang menunjukkan kita tak puas hati, walau sekecil-kecilnya, itu uff. Selalu orang kita kerana orang Melayu kita tak tahu lah orang belah Aceh macam mana masih sama dengan orang belah Semenanjung ke tidak. Tapi kalau Semenanjung tu yang tak puas hati tu. Kalau orang Mesir lain pula. Okey. Wala taqul lahuma uff, janganlah sama sekali kamu berkata kepada kedua ayah dan ibu kamu itu akan sebarang kalimah yang menunjukkan kamu tak setuju dengan dia, walau serendah-rendah kalimah, iaitu uff. Itu apa dia? Itu perintah dan itu larangan. Wala taqul, jangan sebut. Jadi keinginan Allah daripada firman tadi adalah an-nahyu wa khabar. Kadang-kadang kalimah yang sempurna itu tujuannya adalah bukan perintah, bukan larangan, tapi menceritakan peristiwa yang berlaku, menceritakan satu khabar, iaitu dia ada mubtada', dia ada khabar. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu perintah ke? Tak. Larangan? Tidak. Sebab itu tak dinamakan sebagai al-hukmu. Sebab al-hukmu mesti khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw al-takhyir wa zada ibn al-hajib aw al-wad'i. Satu firman Allah Ta'ala atau sabda Nabi yang berkait dengan perbuatan mukallaf, yang di sana ada unsur perintah atau larangan, atau dia berunsur wad', iaitu Allah menjanjikan satu benda sebagai alamat bahawa ini adalah wajib dan sebagainya. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah khabar. Allah ceritakan kita satu peristiwa yang berlaku satu ketika dahulu, khabar. Jadi yang Allah inginkan daripada kita secara zahirnya adalah nak beritahu apakah yang pernah berlaku sewaktu sebelum diceritakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu adalah khabar. Satu lagi adalah istikhbar. Istikhbar apa dia? Permintaan supaya didatangkan kepada kita akan khabar. Kita minta orang tolong beritahu kepada kita akan khabar. Apa dia istikhbar ni? Istifham. Jadi istikhbar sama masuk dengan istifham.
persoalan. Sebab bila kita soal, apa yang berlaku? Akan berlaku khabar. Ni awak punya handset ke? Naam, haza mahmuli. Berlaku khabar. Haza mahmuli. Asal dia, kita tanya dia, kita minta dia supaya tolong datangkan satu khabar. Mas muka ya akhi? Ismi khairun nizam. Jadi berlaku al-khabar. Sebelum berlaku khabar, kita minta dia tolong datangkan khabar. Permintaan kita tadi dinamakan istifham. Akalta ya akhi? Hal akalta? Contoh, na'am akaltu. Jadi berlakulah khabar setelah berlaku sebelumnya istikhbar, iaitu istifham. Jadi adakah hal akalta itu jumlah? Ya. Mufidah? Na'am. Maknanya dia al-kalam? Ya. Tapi dia bukan amrun, betul? Dia bukan nahyun, betul? Dia bukan khabar, betul? Tetapi dia adalah istifham. Istifham termasuk di dalam pembahagian al-kalam. Sebab al-kalam sama ada dia khabar atau istikhbar atau amrun atau nahyun. Itu sekiranya dilihat dari sudut apakah keinginan orang yang bercakap. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari satu sudut yang lain, al-kalam terbahagi kepada al-haqiqah dan juga al-majaz. Okey, masuklah kita kepada perbahasan yang menjadi topik utama di dalam aqsamul kalam. Adapun al-amru wan nahyu, nanti akan ada perbahasan khusus tentang al-amru wan nahyu. Wa min abwabi usulul fiqh aqsamul kalam. Terus datangkan wal amru wan nahyu. Sebab al-amru wan nahyu dia termasuk dalam aqsamul kalam juga. Tetapi diasingkan sedikit kerana dia punya tajuk dia agak luas. Dia banyak sangat kaitannya. Walaupun dia min aqsamil kalam, tapi ulama usul keluarkan dia, dijadikan satu tajuk mustaqil. Adapun al-haqiqah dan al-majaz termasuk dalam perbahasan aqsamul kalam. Sebab perbahasannya tidaklah sepanjang perbahasan al-amru wan nahyu. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari satu sudut yang lain, al-kalam boleh terbahagi kepada haqiqah dan juga majaz. Maknanya apabila terbentuk satu ucapan, kadang-kadang kalimah yang digunakan dalam ucapan tersebut ada unsur haqiqah, ada unsur majaz. Tidak berlaku haqiqah dan juga majaz melainkan setelah terbentuk al-kalam. Saya kata asadun, misalnya kan? Mana haqiqah, mana majaznya? Tapi kalau saya kata ana ra'aitul asad, haqiqah. Ana ra'aitul asad 'alal mimbar, dah majaz. Macam mana singa atas mimbar? Wa ana abki ba'da an qala li al-asad. Asad cakap dengan saya, betul saya menangis, sedih. Ya betul. Bila asad nampak asad lari terus, tak bercakap dah. Tapi boleh menangis, boleh duduk. Wa huwa tab-tab alayya, dia pun menepuk-nepuk saya. Tab-tab alayya. Ya betul. Ini semua adalah majaz. Terbentuk ucapan al-majaz itu setelah ada al-kalam. Walaupun majaz berlaku pada kalimah asad. Tapi kalau semata-mata kalimah asad, apa hakikat, apa majaznya? Tak terbentuk hakikat dan juga majaz. Sebab itu dibincangkan wa min wajhin akhar yanqasimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Mai al-kalam qad yakun fi dimni al-jumal fihi haqiqatun atau majazun. Qad yakunu fi dimni kalimatihi ma huwa haqiqah wa ma huwa majaz. Okey, sekarang kita masuklah kepada tajuk al-haqiqah dan juga al-majaz. Qala rahimahullahu azza wa jalla. Tapi kita tak hafal lagi ni. Kita hafal sikit. Qala rahimahullahu azza wa jalla. Fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ih. Fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ih. Fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ih. فالحقيقة ما بقي على موضوعه
فالحقيقة ما بقي على موضوعه فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة 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 فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والمجاز ما تجوز به عن موضوعه تجوز به عن موضوعه والمجاز ما 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 تجوز به عن موضوعه فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. Okey. فالحقيقة ما بقي على موضوعه ما أي لفظ بقي على أي هذا اللفظ بقي على موضوعه أي معناه اللغوي موضوعه أي معناه اللغوي. Jadi al-haqiqah kata Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ayyu kalimah ayyu lafzin
Ma di sini bermaksud ayyu lafzin, apa saja lafaz. Baqiya ay baqiya hadzal lafz, kekal lafaz ini ala maudu'i, kekal dia atas makna bahasa dia. Kekal dia berdasarkan makna bahasa dia yang asal. Okey? Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab kadang-kadang satu kalimah itu dia ada makna bahasa dia dan akhirnya digunakan bukan lagi pada makna bahasa. Al-lahm, kalimah al-lahm. Bila kita sebut al-lahm, apa yang kita akan ingat? Daging. Daging apa? Ayam, itik, unta. Semua tu melaparkan tengah malam ni, ya Rabbi. Besok pula hari Ashura kan? Nak kena sahur kan? Ya? Besok puasa Ashura Siapa puasa Ashura, Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan bahawa Allah Taala akan mengampunkan dosa dia setahun yang lepas. Ya Rabb, Allah maghfir lana dzunubana jami'an. Ya Rabb. Jadi bila sebut al-lahmu, maka dari segi kefahaman kita, al-lahmu itu adalah merujuk kepada daging. Daging ayam, daging itik, kambing. Ikan bukan daging. Ikan bukan daging. Tetapi dari segi bahasa asal, al-lahmu turut digunakan untuk daging ikan. Pelik sikit daging ikan. Kita kata isi ikan. Tetapi dari segi bahasa Arab, lahman tariya. Ikan juga dipanggil sebagai lahm, daging yang segar. Maknanya dari segi asal bahasa dia ada makna dia, tetapi akhirnya diubah penggunaan dia oleh uruf, oleh masyarakat, walaupun dia ada asal makna bahasa. Kalimah dabbah contoh. Kalimah dabbah kalau ikut asal makna bahasa, kullu ma yadibbu 'alal ard, semua yang berjalan, semua yang bergerak di atas bumi. Maknanya kita semua ni adalah dabbah. Ayam, dabbah. Ular, dabbah. Kereta pun termasuk dabbah jugalah kalau ikut bahasa sekarang ni. Tapi zaman asal-asal dulu, dia merujuk kepada yang bergerak di atas bumi ni haiwan lah. Sama ada haiwan natiq atau haiwan ghair natiq. Okey, itu asal bahasa. Cuba hari ni orang panggil kita, ta'al ya dabbah, ta'al ya dabbah. Laqad ra'ayna innahu ahsanud dawab allazi kunna ra'ayna. Fadal ya dabbah, fadal ya haiwan. Mekik orang tu ngamuk dia, kau hajar. Dia kata betul lah, ad-dabbah kullu ma yadibu 'ala al-ard anta tatir 'ala al-hawa wala anta tadibu tamshi 'ala al-ard ana amshi 'ala al-ard idza anta dabbah min haitsul lughah, dari segi bahasa. Tetapi akhirnya kalimah dabbah ditukar kepada makna lain. Siapa yang tukar? Masyarakat, bukan bahasa yang tukar. Bukan orang bahasa yang tukar, tetapi masyarakat menukar penggunaan itu. Okey, menukar penggunaan itu. Okey, jadi setelah kita tahu di sana ada makna asal bahasa, sama ada makna itu masih kekal atau diubah, tu lain cerita. Yang penting ada makna asal bahasa. Dan satu lagi, kadang-kadang ada satu kalimah maknanya sudah berubah. Siapa yang ubah? Orang masyarakat setempat. Atau kadang-kadang yang mengubahnya siapa? Syariat. As-salah dari segi bahasa apa? Ad-du'a, berdoa, memohon kepada Allah. Itu asal makna ad-du'a. Wa sallat alaikumul malaikah. Malaikat pun berselawat ke atas kamu. Maksudnya apa? Malaikat mendoakan kamu. Jadi kalimah as-salah dari segi bahasa adalah ad-du'a, berdoa, memohon kepada Allah untuk si fulan. Tetapi hari ini kalau kita kata hal anta salaital isya, salaital isya ya akhi, maksudnya apa? Hal anta da'uta fi salaital isya, hal anta da'uta fi waqtil isya, maknanya
ataupun hal anta kabbarta summa qara'ta al-Fatihah summa atba'ta ba'da al-Fatihah bisurah summa raka'ta summa i'tadalta hatta summa sallamta fi waqti al-isya. Jadi makna lain. Siapa yang mengubah tu? Masyarakat? Bukan. Siapa yang mengubah? Syariat. Allah Ta'ala dan juga Rasul SAW mengubah kalimah as-salah yang dari segi bahasa dia bermaksud doa ditukar kepada makna lain. Jadi kadang-kadang yang mengubahnya adalah syarak, kadang-kadang yang mengubahnya adalah masyarakat. Kadang-kadang yang mengubahnya adalah masyarakat. Okey. Setelah kita mengetahui bahawa satu kalimah itu kadang-kadang diubah maknanya daripada makna asal kepada makna baru, maka al-haqiqah, kata Imam Al-Haramain, adalah ma baqiya ala mawdu'ihi. Apabila satu orang datangkan dalam ucapan dia datangkan kalimah itu dalam kalimah, mesti ada kalimah dalam ucapan kan, sekurang-kurangnya dua. Apabila ada dua kalimah atau lebih, apabila kalimah itu digunakan berdasarkan makna bahasa yang asal, bukan ditukar kepada makna baru, maka berlakulah al-haqiqah dalam ucapan tersebut. Saya kata, ya akhi, hayya bina nusalli, hayya bina nusalli la'alla Allah laqad sallaina salat al-'asr. Contoh saya kata, laqad sallaina salat al-'asr. Hayya bina nusalli ya akhi la'alla Allah yakshif 'anna al-mashakilana. Contoh, kita dah lepas sembahyang asar dah, lepas sembahyang asar tak ada sembahyang. Kemudian saya kata hayya bina nusalli. Maksudnya apa? Mari kita berdoa. Apabila saya sebut hayya bina nusalli, ucapan itu datang pula selepas sembahyang asar atau lepas sembahyang subuh, maka bermaksud ad-du'a. Atau saya kata, ya akhi, in fa'alta khairan Allah yusalli alaik wal malaikah kaman. Wal malaikatu aidan tusalli alaik. Jadi kalimah tusalli ketika itu sudah digunakan berdasarkan makna bahasa yang asal, bukan ditukar kepada makna sembahyang, ditukar kepada makna asal bahasa, iaitu doa. Apabila kalimah itu digunakan masih dalam keadaan keadaan asal, makna yang asal, maka kalimah itu digunakan berdasarkan al-haqiqah. Okey? Jadi apa dia al-haqiqah? Apabila kalimah di dalam satu ucapan itu digunakan berdasarkan makna bahasa yang asal, bahasa Arab lah, berdasarkan makna bahasa Arab yang asal. Maknanya kalau tukar kepada makna lain, daripada makna bahasa saya guna kepada makna lain, berlakulah majaz. Lawan haqiqah adalah majaz. Kalau saya kata, ya akhi, hal salaital isya? Hal salaital isya, apa yang orang akan faham, apa yang saya inginkan? Adakah kamu telah sembahyang isyak? Bila saya kata hal salaital isya, orang faham ini dia maksudkan adakah kamu telah menunaikan kefarduan salat isyak. Jadi ketika itu apa yang berlaku? Berlaku majaz. Kerana telah digunakan kalimah as-salah, hal salaita, digunakan kalimah salah dalam ucapan ini, tetapi yang diinginkan bukan makna bahasa, sebaliknya yang diinginkan adalah makna syarak, makna lain, bukan makna bahasa. Saya sebut kepada sahabat saya, ya akhi ihtarim, ya akhi ihtarim zamilak, ya akhi huwa laysa bidabbah, huwa banu adam, ihtarimhu wa laqad karramna bani adam, huwa laysa bihayawan, huwa laysa bidabbah. Jadi saya dalam ucapan tadi saya kata huwa laysa bidabbatin. Siapa huwa tu? Kawan tadilah, sahabat tadi. Saya kata, ya akhi ihtarimhu, takallam ma'hu bisaut layyin, huwa muslim mislak, huwa laysa bidabbatin. Dia bukannya dabbah. Ketika itu dalam ucapan tadi berlaku hakikat atau majaz? Berlaku majaz, sebab saya telah menggunakan kalimah dabbah, tapi yang saya maksudkan bukan lagi berdasarkan makna bahasa. Kalau orang tu yang dengar tu dia orang bahasa, dia kata bal huwa dabbatun, bal huwa dabbah wa anta aidan dabbah wa ana kadzalik, kulluna dawab.
Itu kalau diguna kalimah itu kuluna dawab, maka ucapan ini berlakulah al-haqiqah, kerana dia menggunakan kalimah tadi, kalimah dabbah, berdasarkan makna bahasa yang asal. Semua clear? Kalau guna makna bahasa yang asal, itu namanya haqiqah. Lari daripada makna asal, pergi kepada makna yang kedua, sebab ada makna itu uruf masyarakat setempat yang menamakan, atau syariat yang menamakan, maka berlakulah majaz. Okey. Wa qila mastu'mila fi mustuliha alaihi minal mukhatibah. Yang ni panjang sikit. Maksud dia apa? Yang ni panjang sikit, berlaku kinayah di situ. Kinayah ni apabila makna yang zahir dipahami dan ada makna satu lagi juga difahami, juga diinginkan. Yang ni perbahasan dia panjang. Maksud dia apa? Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebab perbahasan ni memang panjang betul. Dalam masa yang sama, yang bercakap dia inginkan makna yang satu lagi, dia nak kedua-dua sekali, maka berlakulah kinayah. Dia tak berlaku haqiqah majaz. Dia berlaku haqiqah. Kalimah ni maknanya panjang, berlaku haqiqah di situ. Dalam masa yang sama berlaku kinayah, sebab diinginkan ada satu lagi makna yang di sebalik ucapan tadi. Dalam masa yang sama, ucapan asal masih boleh digunakan. Kalau majaz, ucapan yang satu lagi sudah tidak dapat digunakan berdasarkan makna yang satu lagi, makna haqiqah. Sebab apa saya kata panjang? Sebab dia adalah ta'rif kedua bagi al-haqiqah, yang bercanggah terus dengan ta'rif yang kita belajar tadi. Ta'rif yang kita belajar, apa saja yang masih kekal berdasarkan makna bahasa haqiqah, lawan dengan makna bahasa majaz. Senang. Ta'rif yang kedua ni, dia agak terperinci sikit. Dia merujuk kepada yang bercakap itu. Kita menilai ucapan tadi berdasarkan kumpulan mana, maka dia akan berlaku perbezaan sedikit dari segi ta'rif, dan secara amanahnya memang dia adalah satu perbahasan yang panjang. Jadi oleh kerana pukul 10.30 dan ucapannya panjang, dia adalah satu benda yang munasabah untuk kita balik ke rumah Melaka, rumah Johor, tak payah balik lah, rumah Selangor dan rumah-rumah yang lain. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu. Dalam pertemuan yang akan datang, hari Khamis hari Khamis ni kita akan bertemu di Jawi. Kita bincang lumat-lumat tentang ta'rif yang kedua. Dan secara tambahan, Imamul Haramain memilih ta'rif yang kedua ini, bukan ta'rif pertama. Walaupun beliau sebut peringkat awal, wal majazu wal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ih. Waqil, dia sebut waqil ni macam ini adalah pendapat dhaif. Waqil, sebagai qiraat, waqil dikatakan, maksudnya seakan-akan dia adalah pendapat dhaif. Tetapi nanti kita akan tengok sebenarnya Imam Hamid bukan menginginkan daripada kalimah waqila di sini dengan maksud dhaif, tapi beliau sebenarnya memilih ta'rif yang kedua, bukan ta'rif yang pertama. Maknanya ta'rif yang kedua yang rajih dari segi ta'rif haqiqah dan juga majaz, bukan ta'rif yang pertama. Adapun ta'rif wal majazu ma tujuwiza bi an mawdu'i, ini adalah ta'rif majaz lawan kepada ta'rif haqiqah yang pertama. Sebab ta'rif yang pertama ma baqi ala mawdu'i, tak kena je dengan makna bahasa, itu adalah majaz. Jadi insya-Allah kita akan lihat nanti wal majazu ma tujuwiza bi an mawdu'i, ini adalah ta'rif majaz berdasarkan ta'rif yang pertama, dan tak didatangkan pula ta'rif majaz berdasarkan ta'rif yang kedua yang disebut waqilah ini. Nanti kita akan tengok insya-Allah dalam pertemuan hari Khamis ni. Dan kalau ada rezeki kita akan masuk dengan panjang lebar haqiqah ni dari segi bahasa, apa contoh haqiqah bahasa, haqiqah syariat, haqiqah dari segi uruf dan sebagainya. Ta'rif haqiqah majaz ni penting dalam ilmu usul fiqh, sebab apabila didatangkan satu kalimah oleh syarak, kita nak pegang berdasar makna haqiqah ke makna majaz. Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, ataupun kamu saling sentuh menyentuh dengan wanita, maksud dengan isteri kamu lah secara halalnya, atau dengan isteri kita lah, yang secara halalnya dengan isteri kita. Bila Allah Ta'ala menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wudu, antaranya adalah aula mastumun nisa, ataupun kamu semua saling sentuh menyentuh dengan
wanita-wanita. Maksudnya dengan isteri-isteri kamu. Secara halalnya dengan isteri-isteri kamu. Maksudnya apa? Saling sentuh menyentuh. Lepas tu ada satu lagi qiraat, au lamastumun nisa. Dua-dua Nabi baca, dua-dua qiraat mutawatirah. Atau kamu menyentuh isteri kamu. Kita nak faham macam mana? Kalau asal lamasa sentuh. Lamasa saling sentuh menyentuh, dia ada masuk hubungan suami isteri. Tetapi apabila datang dua-dua qiraat mutawatir, maka dua-dua hujah. Maknanya kalau buat hubungan suami isteri batal wuduk, okey. Kalau pegang isteri atau terpegang wanita yang bukan mahram, macam mana? Mazhab Syafi'i faham apa? Batal. Mazhab lain faham di situ adalah makna lain, bukan sekadar sentuh, tetapi maksud dia adalah makna yang majaz. Sebab bila sentuh menyentuh ni maksud dia apa? Maknanya ada syahwat dan sebagainya. Tapi kalau tersentuh lain. Jadi akhirnya kita tengok fuqaha kita berbeza pendapat dalam satu pendapat fiqh, kadang-kadang kerana isu haqiqah dan juga majaz. Mazhab Syafi'i pegang ini adalah makna haqiqah, tak akan kita pegang makna majaz melainkan setelah ada dalil. Mereka kata ada dalil. Apa dalilnya? Dalilnya Sayyidatuna Aisyah pernah satu hari tengok Nabi sujud lama dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi qiyamul lail dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, sujud lama, tak bangun-bangun. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah gerak-gerak kaki Nabi, lepas tu Nabi pun tak angkat kaki lah, kalau goyang begitu kan. Nabi pun menggerakkan kaki Nabi. Sayyidatuna Aisyah kata alhamdulillah masih ada lagi Nabi, sebab beliau takut Nabi sudah wafat. Jadi berlaku sentuhan. Ini bukti bahawa sekadar sentuh tidak batal wuduk. Mazhab Syafi'i kata tak mustahil musim tu musim sejuk. Jadi pakat-pakat pakai stokin, pakai khuf. Jadi sentuh secara berlapik. Jadi masing-masing ada ijtihad mereka. Jadi sebab tu bila kita belajar usul fiqh, lepas tu kita bandingkan dengan fiqh, kita akan nampak wow, hebat ulama-ulama kita di dalam mereka memahami nas syarak. Dan akhirnya kita tak berani nak kata faqih ni betul, faqih ni tak betul, sebab masing-masing ada dalilnya, ada hujahnya. Okey. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan secara panjang lebar berkenaan dengan al-haqiqah biiznillah azza wa jalla. Okey, sebelum kita tutup ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan yang nak tanya? Clear semua? Ini tajuk pun sikit kan, datang pun lewat kan. Buat macam mana kan? Sepatutnya saya akan tidur pukul 10 Tapi kalau saya datang pukul 9.30, lepas tu setengah jam baca betul lima, marah ke kawan? Datang setengah jam je kan. Moga-moga sihat lah walaupun tidur lewat. Ya Rabb, setiap hari berkubat, InsyaAllah Okey, semoga diberkati Allah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang diberikan barakah ilmu yang dapat membantu ummah berdasarkan cahaya Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma amin. Esok jangan lupa puasa Ashura, walaupun tak wajib tapi rugilah kalau kita tak puasa Okey. Tapi kalau ada yang pandai, saya tak puasa tapi saya bagi makan orang puasa, jadi dia akan dapat pahala. Itu buah. Kalau itu last sekali lah last sekali. Kalau itu alamak kan, tak sempat lah apalah. Okey, last sekali lah. Moga-moga dapat pahala orang yang puasa Ashura. Moga-moga terampun juga dosa Allahumma amin. Tapi jangan ambil buah sepelat last tu Jangan ambil yang last tu, ambil yang awal tu, iaitu puasa. Lagi baik gabung dua-dua. Dia puasa, dia juga bagi makan orang yang berpuasa. Di akhirnya pahala orang yang puasa pun dia dapat, pahala dia orang tak dapat Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.